السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، صراط المستقیم چینل پہ پھر سے ایک بار خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، آڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو نئے آڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے۔ شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی داستان شجاعت، عنایت اللہ التمش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنو قریظہ کی تباہی کی خبر مکہ پہنچی تو سب سے زیادہ خوشی ابو سفیان کو ہوئی۔ خدا کی قسم، بنو قریظہ کو اس بد عہدی کی سزا ملی ہے جو اس کے سردار کعب بن اسد نے ہمارے ساتھ کی۔ ابو سفیان نے کہا، اگر اس کا قبیلہ مدینہ پر شب خون مارتا رہتا تو فتح ہماری ہوتی اور ہم بنو قریظہ کو موت کی بجائے مال غنیمت دیتے۔ کیوں خالد، کیا بنو قریظہ کا انجام بہت برا نہیں ہوا؟ خالد نے ابو سفیان کی طرف ایسی نگاہوں سے دیکھا جیسے اسے اس کی بات اچھی نہ لگی ہو۔ کیا تم بنو قریظہ کے اس انجام سے خوش نہیں ہو خالد؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ مدینہ سے پسپائی کا دکھ اتنا زیادہ ہے کہ بڑی سے بڑی خوشی بھی میرا یہ دکھ ہلکا نہیں کر سکتی، خالد نے کہا۔ بد عہد کی دوستی دشمنی سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ یہودیوں نے کس کے ساتھ وفا کی ہے؟ اپنی بیٹیوں کو یہودیت کے تحفظ اور فروغ کے لیے دوسری قوموں کے آدمیوں کی عیاشی کا ذریعہ بنانے والی قوم، اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں مسلمانوں نے نہیں، طوفانی آندھی نے محاصرہ اٹھانے پر مجبور کیا تھا۔ ابو سفیان نے کہا، ہمارے پاس خوراک نہیں رہی تھی۔ تم لڑنا نہیں چاہتے تھے، خالد نے کہا اور اٹھ کر چلا گیا۔ خالد اب خاموش رہنے لگا تھا۔ اسے کوئی زبردستی بلاتا تو وہ جھنجلا اٹھتا۔ اس کے قبیلے کا سردار ابو سفیان اس سے گھبرانے لگا تھا۔ خالد اسے بزدل کہتا تھا۔ خالد نے اپنے آپ سے عہد کر رکھا تھا کہ وہ مسلمانوں کو شکست دے گا، لیکن اسے جب میدان جنگ میں مسلمانوں کی جنگی چالیں اور ان کا جذبہ یاد آتا تھا تو وہ دل ہی دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کرتا تھا۔ ایسا عسکری جذبہ اور ایسی عسکری فہم و فراست قریش میں ناپید تھی۔ یہ فہم و فراست خالد میں تھی، لیکن اپنے قبیلے سے اسے تعاون نہیں ملتا تھا۔ آج جو وہ مدینہ کی طرف اکیلا جا رہا تھا تو اسے معرکہ خندق سے پسپائی یاد آ رہی تھی۔ اسے غصہ بھی آ رہا تھا اور وہ شرمسار بھی ہو رہا تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ اس نے 1 سال کس طرح گزارا تھا۔ وہ مدینہ پر ایک اور حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اہل قریش مدینہ کا نام سن کر دبک جاتے تھے۔ آخر اطلاع ملی کہ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ اسے یہ خبر ابو سفیان نے سنائی تھی۔ مسلمان مکہ پر حملہ صرف اس لیے کرنے آ رہے ہیں کہ ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ قبیلہ قریش محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتا ہے۔ خالد نے ابو سفیان سے کہا،
क्या तुमने अपने कबीले को कभी बताया है कि मुसलमान मक्का पर हमला कर सकते हैं? क्या कबीला हमला रोकने के लिए तैयार है? अब इस बहस का वक्त नहीं कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया, अबू सुफियान ने कहा। मुझे इत्तिला देने वाले ने बताया है कि मुसलमानों की तादाद तकरीबन 1,500 है। तुम कुछ सोच सकते हो? मैं सोच चुका हूं, खालिद ने कहा। मुझे 300 सवार दे दो, मैं मुसलमानों को रास्ते में रोक लूंगा। मैं करागम की पहाड़ियों में घात लगाऊंगा, वो इसी दर्रे से गुजर कर आएंगे। मैं उन्हें इन पहाड़ियों में बिखेर कर मारूंगा। तुम जितने सवार चाहे ले लो, अबू सुफियान ने कहा, और फौरन रवाना हो जाओ। ऐसा न हो कि वो दर्रे से गुजर आए। खालिद को आज याद आ रहा था कि इस खबर ने उसके जिस्म में नई रूह फूंक दी थी। उसने उसी रोज 300 सवार तैयार कर लिए थे। मुसलमानों की तादाद 1,400 थी। इनमें ज्यादातर नफरी प्यादा थी। खालिद खुश था कि अपने सवारों की क़ियादत उसके हाथ में है। अब अबू सुफियान उसके सर पर सवार नहीं था। सब फैसले उसे खुद करने थे। वो मुसलमानों को फैसला कुन शिकस्त देने के लिए रवाना हो गया। खालिद कुछ देर आराम करके और घोड़े को पानी पिलाकर चल पड़ा था। उसने घोड़े को थकने नहीं दिया था। मक्का से घोड़ा आराम आराम से चलता आया था। खालिद बड़ी मजबूत शख्सियत का आदमी था। उसके जहन में ख्वाहिशें कम और इरादे ज्यादा हुआ करते थे। वो जहन को अपने कब्जे में रखा करता था, मगर मदीना को जाते हुए जहन उस पर काबिज हो जाता था। यादों के थपेड़े थे जो उसे तूफानी समंदर में बहती हुई कश्ती की तरह पटक रहे थे। कभी उसकी जहनी कैफियत ऐसी हो जाती जैसे वो मदीना बहुत जल्दी पहुंचना चाहता हो, और कभी यूं जैसे उसे कहीं भी पहुंचने की जल्दी न हो। उसकी आंखों के आगे मंजिल शराब बन जाती और दूर ही दूर हटती नजर आती थी। घोड़ा अपने सवार के जहनी खुलफिशार से बेखबर जा रहा था। सवार ने अपने सर को झटक कर गर्द व पेश को देखा। वो जरा बुलंद जगह पर जा रहा था। उफक से ओहद का सिलसिला कोह और ऊपर उठ आया था। खालिद को मालूम था कि कुछ देर बाद इन पहाड़ियों के करीब मदीना के मकान उभरने लगेंगे। उसे एक बार फिर खंदक और पसपाई याद आई, और उसे मुसलमानों के हाथों 400 यहूदियों का कत्ल भी याद आया। बनो कुरैजा की इस तबाही की खबर कुरैश का सरदार अबू सुफियान तो बहुत खुश हुआ था, मगर खालिद को खुशी न हुई थी, अफसोस हुआ था। कुरैश यहूदियों की फरेबकारियों का सहारा लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों को शिकस्त देना चाहते हैं। खालिद को ख्याल आया। उसने अपने माथे पर हाथ फेरा, जैसे उस ख्याल को जहन से साफ कर देना चाहता हूं। उसका जहन पीछे ही पीछे हटता जा रहा था। घंटियों की मुतरन्नुम आवाजें उसे माजी से निकाल लाई। उसने दाएं बाएं देखा। बाएं तरफ वसी नशेब था। खालिद ऊपर जा रहा था। नीचे
4 ऊंट चले आ रहे थे। ऊंट एक दूसरे के पीछे थे। इनके पहलुओं में एक घोड़ा था। ऊंटों पर 2 औरतें, चंद बच्चे और 2 आदमी सवार थे। ऊंटों पर सामान भी लदा हुआ था। घुड़सवार बूढ़ा आदमी था। उनकी रफ्तार तेज थी। खालिद ने अपने घोड़े की रफ्तार कम कर दी। ऊंटों का यह मुख्तसर सा काफिला उसके करीब आ गया। बूढ़े घुड़सवार ने उसे पहचान लिया। तुम्हारा सफर आसान हो वलीद के बेटे। बूढ़े ने बाजू बुलंद करके लहराया और बोला, नीचे आ जाओ, कुछ दूर इकट्ठे चलेंगे। खालिद ने घोड़े की लगाम को एक झटका दिया और हल्की से एड़ लगाई। घोड़ा नीचे उतर गया। हाँ हाँ, खालिद ने अपना घोड़ा बूढ़े के घोड़े के पहलू में ले जाकर खुशी का इजहार किया और कहा, अबू जरीह, और ये सब तुम्हारा खानदान है? हाँ, बूढ़े अबू जरीह ने कहा, ये मेरा खानदान है। और तुम खालिद बिन वलीद किधर का रुख किया है? मुझे यकीन है तुम मदीना को नहीं जा रहे। मदीना में तुम्हारा क्या काम? ये कबीला गतफान का एक खानदान था जो नकले मकानी करके कहीं जा रहा था। अबू जरीह ने कहा कि खालिद मदीना को नहीं जा रहा तो खालिद ने उसे बताना मुनासिब भी न समझा। अहले कुरैश क्या सोच रहे हैं? अबू जरी ने कहा, क्या ये सही नहीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग नबी मानते ही चले जा रहे हैं? क्या ऐसा नहीं होगा एक रोज मदीना वाले मक्का पर चढ़ दौड़ेंगे और अबू सुफियान इनके आगे हथियार डाल देगा? जो सरदार अपनी शिकस्त का इंतकाम लेना जरूरी नहीं समझता, वो हथियार डालने को भी बुरा नहीं समझेगा। खालिद ने कहा, क्या तुम्हें याद नहीं कि हम सब मिलकर मदीना पर हमला करने गए थे तो मदीना वालों ने अपने इर्द गिर्द खंदक खोद ली थी? खालिद ने कहा, हम खंदक फलांग सकते थे। मैं खंदक फलांग गया था। इक्रमा भी खंदक के पार चला गया था, मगर हमारा लश्कर, जिसमें तुम्हारे कबीले के जंगजू भी थे, दूर खड़ा तमाशा देखता रहा था। मदीना से पसपा होने वाला सबसे पहला आदमी हमारा सरदार अबू सुफियान था। मेरे बाजुओं में ताकत नहीं रही इब्ने वलीद। अबू जरही ने अपना एक हाथ, जो ज़ईफी से कांप रहा था, खालिद के आगे करके कहा, मेरा जिस्म जरा सा भी साथ देता तो मैं भी उस मुआरके में अपने कबीले के साथ होता। उस रोज मेरे आंसू निकल आए थे जिस रोज कबीला मदीना से पसपा होकर लौटा था। अगर काब बिन असद धोखा न देता और मदीना पर 3-4 शबकून मार देता तो फतह यकीनन तुम्हारी होती। क्या तुमने सुना था कि योहावा यहूदन ने तुम्हारे कबीले के एक आदमी जरेद बिन मुसय्यब को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के लिए तैयार कर लिया था? अबू जरी ने पूछा। हाँ, खालिद ने कहा, सुना था, और मुझे ये कहते हुए शर्म आती है कि जरेद बिन मुसय्यब मेरे कबीले का आदमी था। कहाँ है वो? 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया है, उसका पता नहीं चला। मैंने सुना था
کہ یوحاوا یہودن اسے اپنے ساتھ یہودی جادوگر لیس بن موشن کے پاس لے گئی تھی، اور اس نے زرید کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے تیار کیا تھا، مگر مسلمانوں کی تلواروں کے سامنے لیس بن موشان کا جادو جواب دے گیا۔ زرید بن مسیب مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ بنو قریظہ میں سے زندہ بھاگ جانے والے صرف دو تھے، لیس بن موشان اور یوحاوا۔ اب صرف ایک زندہ ہے۔ ابو ذری نے کہا، لیس بن موشان، صرف لیس بن موشان زندہ ہے، اور زرید اور یوحاوا وہ بدروحے بن گئے تھے۔ ابو ذری نے کہا، میں تم کو ان کی کہانی سنا سکتا ہوں۔ تم نے یوحاوا کو دیکھا تھا، وہ مکہ کی ہی رہنے والی تھی۔ اگر تم کہو گے کہ اسے دیکھ کر تمہارے دل میں ہلچل نہیں ہوتی تھی اور تم اپنے اندر حرارت سے محسوس نہیں کرتے تھے، تو خالد، میں کہوں گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کیا تمہیں کسی نے نہیں بتایا تھا کہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے غطفان اہل قریش سے کیوں جا ملا تھا، اور دوسرے قبیلوں کے سرداروں نے کیوں ابو سفیان کو اپنا سردار تسلیم کر لیا تھا؟ یہ یوحاوا اور اس جیسی 4 یہودنوں کا جادو چلا تھا۔ گھوڑے اور اونٹ چلے جا رہے تھے۔ اونٹوں کی گردنوں سے لٹکتی ہوئی گھنٹیاں بوڑھے ابو ذری کے بولنے کے انداز میں جل ترنگ کا ترنم پیدا کر رہی تھی۔ خالد ان حماقت سے سن رہا تھا۔ زرید بن مسیب یوحاوا کے عشق کا اسیر ہو گیا تھا۔ ابو ذری کہہ رہا تھا، تم نہیں جانتے ابن ولید، یوحاوا کے دل میں اپنے مذہب کے سوا کسی آدمی کی محبت نہیں تھی۔ وہ زرید کو اپنے طلسم میں گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ میں لیس بن موشان کو جانتا ہوں۔ جوانی میں ہماری دوستی تھی۔ جادوگری اور شعبدے بازی اس کے باپ کا فن تھا۔ باپ نے یہ فن اسے ورثے میں دے دیا تھا۔ تم میری بات سن رہے ہو ولید کے بیٹے، یا اکتا رہے ہو؟ اب میں باتوں کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ خالد ہنس پڑا اور بولا، سن رہا ہوں ابو ذری، غور سے سن رہا ہوں۔ یہ تو تمہیں معلوم ہوگا کہ جب ہمارے لشکر کو مسلمانوں کی خندق اور آندھی نے مدینے کا محاصرہ اٹھا کر پسپائی پر مجبور کر دیا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی بستی کو گھیر لیا تھا۔ ابو ذری نے کہا، لیس بن موشان اور یوحاوا زرید بن مسیب کو وہیں چھوڑ کر نکل بھاگے۔ میں جانتا ہوں تم میری باتوں سے اکتا گئے ہو۔ ابو ذری نے ہنستے ہوئے کہا، تم میری پوری بات نہیں سن رہے۔ مجھے یہ بات وہاں سے سناؤ، خالد نے کہا، جہاں سے میں نے پہلے نہیں سنی۔ میں وہاں تک جانتا ہوں کہ زرید بن مسیب اسی پاگل پن کی حالت میں مارا گیا تھا جو اس بوڑھے یہودی شعبدے باز نے اس پر طاری کیا تھا، اور وہ خود یوحاوا کو ساتھ لے کر وہاں سے نکل بھاگا تھا۔ پھر یوں ہوا، ابو ذری نے کہا، احد کی پہاڑی کے اندر جو بستیاں آباد ہے، وہاں کے رہنے والوں نے ایک رات کسی عورت کی چیخیں سنی۔ 3-4 دلیر قسم کے آدمی گھوڑوں پر سوار ہو کر تلواریں اور برچھیاں اٹھائے
सरपट दौड़े गए, लेकिन उन्हें वहां कोई औरत नजर न आई और चीखें भी खामोश हो गई। वो इधर उधर घूम फिर कर वापस आ गए। ये चीखें सहाराई लोमड़ियों की भी हो सकती थी, खालिद ने कहा। भेड़िए और औरत की चीख में फर्क है, अबू जरी ने कहा। लोग इसे किसी मजलूम औरत की चीखें समझते थे। वो ये समझकर चुप हो गए कि किसी औरत को डाकू ले जा रहे होंगे या वो किसी जालिम खाविन की बीवी होगी और वो सफर में होंगे। लेकिन अगली रात यही चीखें एक और बस्ती के करीब सुनाई दी। वहां के चंद आदमी भी इन चीखों के ताकुब में गए, लेकिन उन्हें कुछ नजर न आया। उसके बाद दूसरी तीसरी रात कुछ देर के लिए ये निस्वानी चीखें सुनाई देती और रात की खामोशी में तहलील हो जाती। फिर इन पहाड़ों के अंदर रहने वाले लोगों ने बताया कि अब चीखों के साथ औरत की पुकार भी सुनाई देती है। जरेद, जरेद, कहाँ हो? आ जाओ, आ जाओ। वहां के लोग जरेद नाम के किसी आदमी को नहीं जानते थे। उनके बुजुर्गों ने कहा कि ये किसी मरे हुए आदमी की बदरूह है जो औरत के रूप में चीख चिल्ला रही है। अबू जरही के बोलने के अंदाज में ऐसा तासुर था जो हर किसी को मुतासिर कर दिया करता था, लेकिन खालिद के चेहरे पर कोई तासुर न था जिससे पता चलता कि वो कबीला गतफान के इस बूढ़े की बातों से मुतासिर हो रहा है। लोगों ने उस रास्ते से गुजरना छोड़ दिया जहां ये आवाजें उमूमन सुनाई दिया करती थी। अबू जरी ने कहा, एक रोज यूं हुआ कि दो घुड़सवार जो बड़े लंबे सफर पर थे, एक बस्ती में घोड़े सरपट दौड़ाते पहुंचे। घोड़ों का पसीना यूं फूट रहा था जैसे वो पानी में से गुजर कर आए हों। हाँपते कांपते सवारों पर खौफ तारी था। उन्होंने बताया कि वो एक वादी में से गुजर रहे थे। उन्हें किसी औरत की पुकार सुनाई दी, जरेद, ठहर जाओ, जरेद, ठहर जाओ, मैं आ रही हूं। इन घुड़सवारों ने उधर देखा, जिधर से आवाज आ रही थी। एक पहाड़ी की चोटी पर एक औरत खड़ी इन घुड़सवारों को पुकार रही थी। वो थी तो दूर, लेकिन जवान लगती थी। वो पहाड़ी से उतरने लगी तो दोनों घुड़सवारों ने घोड़ों को एड़ लगा दी। सामने वाली चट्टान घूमती थी। घुड़सवार इसके मुताबिक वादी के अंदर घूम गए। इन्हें 3-4 मजीद मोड़ मुड़ने पड़े। घबराहट में वो रास्ते से भटक गए थे। वो एक और मोड़ मुड़े तो उनके सामने 30-40 कदम दूर एक जवान औरत खड़ी थी जिसके बाल बिखरे हुए थे और वो नीम बरहना थी। उसका चेहरा लाश की मानिंद सफेद था। घुड़सवारों ने घोड़े रोक लिए। औरत ने दोनों बाजू उनकी तरफ फैलाकर आगे को दौड़ते हुए कहा, मैं तुम दोनों के इंतजार में बहुत दिनों से खड़ी हूं। दोनों घुड़सवारों ने वहीं से घोड़े मोड़े और एड़ लगा दी। बूढ़ा अबू जरही बोलते बोलते खामोश हो गया। उसने अपना हाथ खालिद की रान पर रखा और बोला, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं। क्या यह अच्छा नहीं होगा
کہ ہم کچھ دیر کے لیے رک جائے، پھر نہ جانے تم کب ملو۔ تمہارا باپ ولید بڑا زبردست آدمی تھا، تم ہمارے ہاتھوں میں پیدا ہوئے تھے، میں تمہاری خاطر تواضع کرنا چاہتا ہوں، روکو گھوڑے کو اور اترو آؤ۔ یہ قافلہ وہی رک گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلی داستان جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اس آڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔